Hello friends, this is our third lecture, lecture number 3 in English, in which in this lecture I am going to teach you our second story from the syllabus. The title of the story is A Horseman in the Sky by Ambrose Bierce. Now before we move ahead with the story, let us have a brief introduction of the writer. Ambrose Bierce. He was born on 24th June in 1842 and he died in 1914. Ambrose Bierce is an American short story writer, journalist, poet and Civil War veteran. Means Ambrose Bierce American writer છે, American short story writer છે અને એ જર્નલિસ્ટ પણ છે, પોએટ પણ છે અને એણે સિવિલ વોર અમેરિકન સિવિલ વોર હતું એમાં સર્વ પણ કર્યું છે. હી હેડ બીન પાર્ટ ઓફ દેટ અમેરિકન સિવિલ વોર. He was known primarily for his journalism. Basically by profession he was a journalist and as journalist વધારે famous હતો than as a short story writer. He turned to fiction writing in the later part of his life. આગળ જઈને આફ્ટર જર્નલિઝમ મીન્સ એ જર્નલિસ્ટ તો હતો બટ ઇન ધ લેટર પાર્ટ ઓફ હિઝ લાઈફ એન્ડ most probably after being part after witnessing the civil war witness કર્યા પછી he started writing short stories. એના લાઈફમાં આગળ જતાં થોડા in his middle ages he started writing short stories and then he became famous. He became known as a short story writer. As he served in the American Civil War, which started in 1861 and ended in 1865. American Civil War 1861 થી લઈને 1865 સુધી ચાલ્યું હતું. So, as he served in the American Civil War, much of his writings are affected by the wartime trauma. He was injured while serving in the war, and this wound in his head has been diagnosed as a traumatic brain injury. Like many of his stories, his experience and episodes of war get reflected in his story. એણે સિવિલ વોરમાં સર્વ કર્યું હતું એટલા માટે એની શોર્ટ સ્ટોરીઝમાં સિવિલ વોરની થીમ વારંવાર આવતી હોય છે અને મોસ્ટ ઓફ હિઝ શોર્ટ સ્ટોરીઝ એ સિવિલ વોરને રિલેટેડ જ છે. દે આર સેટ અગેન્સ્ટ ધ બેકડ્રોપ ઓર બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ ધ અમેરિકન સિવિલ વોર એન્ડ ડ્યુરિંગ વોર હી વોઝ ઇન્જર્ડ ઇન હિઝ હેડ. એના માથામાં ઇન્જરી થઈ હતી ડ્યુરિંગ સિવિલ વોર અને એ ઇન્જરીને યુઝ્યુઅલી એવું કન્સિડર કરવામાં આવે છે કે ઇટ વોઝ અ ટ્રોમેટિક બ્રેઇન ઇન્જરી. Traumatic brain injury શું છે? Basically traumatic brain injury is a form of acquired brain injury which occurs when a sudden trauma causes damage to the brain. જ્યારે કોઈ ઓબ્જેક્ટ સડનલી અને વાયોલન્ટલી સ્કલને માથા પર હિટ કરે છે અને એ બ્રેઇનને માં એન્ટર થઈ જતો હોય છે અને એના ટિશ્યુઝને ડેમેજ કરતો હોય છે એ વખતે આ બીમારી થાય છે, ટ્રોમેટિક બ્રેઇન ઇન્જરી થાય છે. અને બીજું કે કોઈ સડન ટ્રોમા જ્યારે આપણને અફેક્ટ કરી જાય છે ત્યારે આ ટ્રોમેટિક બ્રેઇન ઇન્જરી થતી હોય છે. એન્ડ ઇવન ઇફ વન ઇઝ નોટ દેટ મચ અફેક્ટેડ બાય ફિઝિકલ ઇન્જરી, જ્યારે આવી રીતે લિટરલી તમને માથામાં કંઈ ના વાગ્યું હોય બટ સ્ટીલ ધ ટ્રોમા ઓફ વોર ઇઝ સચ દેટ યુ કેન નોટ એસ્કેપ ફ્રોમ ધ ટ્રોમા. એની ઇફેક્ટ વોર ટાઈમની જે ટ્રોમા હોય છે એમાંથી તમે ઇઝીલી એસ્કેપ કરી શકતા નથી. વન ગેટ્સ અફેક્ટેડ બાય ધ ટ્રોમા ઓફ વોર ઓર એની સચ વાયોલન્ટ ઇવેન્ટ ઓર સીન વિચ વન હેઝ વિટનેસ્ડ બિફોર હિઝ ઓર હર આઈઝ. જ્યારે તમે કોઈ વાયોલન્ટ ઇન્સિડન્ટ યા ઇવેન્ટ તમારી આંખોની સામે જુઓ એને વિટનેસ કરો, ફર્સ્ટ હેન્ડ એક્સપિરિયન્સ હોય તમને એ ટ્રોમેટિક સિચ્યુએશનનો, તો તમે એનાથી અફેક્ટ થયા સિવાય રહી શકો નહીં. દેટ ઇઝ બટ સાયકોલોજીકલ એન્ડ બટ નેચરલ. ફોર એક્ઝામ્પલ
અગર તમે પાર્ટીશનનું જોયું હોય યા તો કોઈ પણ રાયટ્સ જોયા હોય આપણે જેમાં બ્લડ શેડ હોય તો the memory of those riots, the memory of those bloodsheds remains with you throughout your life. So just like that, since Ambrose Bierce had served in the Civil War and Civil War માં સર્વ કર્યું તો he had been part of those wars, those battles. That's why he is traumatically affected by those wars, by those battles. અને એ જે એની ઇફેક્ટ એની પર એના માઇન્ડ પર એની સાયકોલોજી પર છે that obviously gets reflected in his short stories. And this story, A Horseman in the Sky, is one such story. His stories are remarkable for their grim humor. Grim means एकदम serious kind of humor, જે સટાયરિકલ હોય ઇન અ વે. ગ્રીમ એટલે સટાયરિકલ હોય એવા હ્યુમરથી રિયાલિસ્ટિક સ્ટડીથી અફેક્ટેડ છે. રિયાલિસ્ટિક સ્ટડી ઓફ ટેન્સ ઇમોશનલ સ્ટેટ્સ એન્ડ ઇન્જિનિયસ યુઝ ઓફ સરપ્રાઇઝ એન્ડિંગ. એટલે એની સ્ટોરીઝની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે? દે આર રિમાર્કેબલ ફોર ધેર ગ્રીમ હ્યુમર. રિયાલિસ્ટિક સ્ટડી ઓફ ટેન્સ ઇમોશનલ સ્ટેટ્સ એટલે કે જે કેરેક્ટર્સ હોય છે એમના જે ઇમોશનલ સ્ટેટ્સમાં જે ટેન્સ, જે નર્વસનેસ એ લોકોને ફીલ થાય છે, જે the kind of dilemma they face when they are so much affected by the emotionથી બહુ જ અફેક્ટ થઈ ગયા હોય લોકો, એમની પર બહુ જ ઇમ્પેક્ટ પડી હોય ત્યારે એ જે ટ્રોમા, એ જે ડાયલેમા ફેસ કરે છે એ એનું રિયાલિસ્ટિક સ્ટડી આવે છે, એટલે રિયાલિસ્ટિક પ્રેઝન્ટેશન આવે છે. એન્ડ ઇન્જિનિયસ યુઝ ઓફ સરપ્રાઇઝ એન્ડિંગ્સ, અને એની શોર્ટ સ્ટોરીઝનું જે એન્ડિંગ હોય છે એ સરપ્રાઇઝિંગ હોય છે ઓર રાધર શોકિંગ પણ હોય છે ઇન અ વે. Okay, so this was a brief information or introduction of the writer and his short stories. Now since the theme or the background of this short story, A Horseman in the Sky, is American Civil War, since our short story અમેરિકન સિવિલ વોર છે એના બેકગ્રાઉન્ડમાં લખાયેલી છે, તો ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફોર અસ ટુ હેવ અ વેરી બ્રીફ આઈડિયા ઓફ ધ અમેરિકન સિવિલ વોર. એના માટે આપણને અમેરિકન સિવિલ વોર બેઝિકલી શું હતું એની ઇન્ફોર્મેશન હોવી જરૂરી છે, એનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. સો લેટ્સ નો વોટ અમેરિકન સિવિલ વોર વોઝ. The American Civil War was fought between the North or the Northern state of America and the South or the Southern states. American Civil War અમેરિકામાં જ થયું હતું અને અમેરિકાના નોર્થના નર્ધન સ્ટેટ્સ હતા એ ઉત્તરી રાજ્યો અને દક્ષિણી રાજ્યો સધર્ન સ્ટેટ યા તો સાઉથ એ બંને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયા હતા અને એ બંનેની વચ્ચે સિવિલ વોર થયું હતું. The North was under the leadership of Abraham Lincoln and the South had separated from the North in protest against Lincoln's policy of abolishing the slavery. So what was the reason behind American Civil War? What gave rise to American Civil War? તો અમેરિકન સિવિલ વોર વખતે જે નોર્થ અને સાઉથ બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયા હતા, તો એમાંથી જે નર્ધન સ્ટેટ્સ હતા, ઉત્તરી રાજ્યો હતા, એ અમેરિકન પ્રેસિડન્ટ હતા એ વખતના અબ્રાહમ લિંકન, એમના અંડર હતા, એમના લીડરશિપની અંડર હતા. અને સાઉથ એ નર્ધન સ્ટેટ્સથી સેપરેટ થઈ ગયા હતા. વાય? બિકોઝ દે વર સાઉથવાળા જે હતા, નોર્થવાળા હતા જે અબ્રાહમ લિંકનની લીડરશિપમાં હતા, દે વર પ્રોટેસ્ટિંગ અગેન્સ્ટ શું કહેવાય અગેન્સ્ટ સ્લેવરી સિસ્ટમ. યસ, અબ્રાહમ લિંકન વોન્ટેડ ટુ ડિમોલિશ ધ સ્લેવરી સિસ્ટમ. અમેરિકામાં જે વખતે સ્લેવરી સિસ્ટમ ચાલી રહ્યું હતું એને ડિમોલિશ મતલબ કે એને ખતમ કરવા માંગતા હતા. અને અબ્રાહમ લિંકનના ફેવરમાં જે લોકો હતા, જેને સપોર્ટ કરતા હતા, એ લોકો નર્ધન સ્ટેટ્સ હતા. અને અબ્રાહમ લિંકનનો જે ઓપોઝ કરી રહ્યા હતા એ લોકો સધર્ન સ્ટેટ્સ હતા, મતલબ કે સાઉથ હતા. ધ નોર્થ એન્ડ ધ સાઉથ. ધ નોર્થ વોઝ ઇન ફેવર ઓફ અબોલિશિંગ ધ slavery system and the south was against
ધ ડિમોલિશન ઓફ ધ સ્લેવરી સિસ્ટમ. એબ્રાહમ લિંકન અને એમનું જે ટીમ હતી, એમના લીડરશિપની હેઠળ જે ગ્રુપ હતું, નોર્થના જે રાજ્યો હતા, એ લોકો એને સપોર્ટ કરતા હતા સ્લેવરી સિસ્ટમને હટાવવામાં, એને નાબૂદ કરવામાં, અને સાઉથવાળા એનો ઓપોઝ કરતા હતા, એ લોકોને સ્લેવરી સિસ્ટમ નાબૂદ કરવી નથી. સો ધીસ વોઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ અમેરિકન સિવિલ વોર. અને એટલા માટે જ એક જ દેશના રાજ્યો બે અલગ અલગ પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયા હતા. એન્ડ ધીસ ગેવ રાઇઝ ટુ ધ અમેરિકન સિવિલ વોર વિચ સ્ટાર્ટેડ ઇન 1861. એપ્રિલમાં સ્ટાર્ટ થયું હતું 1861માં એન્ડ લાસ્ટેડ ટિલ 1865. The North is also referred as the Union and the South as the Confederacy. એટલે કે આ બે જે ગ્રુપ હતા એમના એક ફોર્મલ નેમ પણ હતા, વિચ વર દે ધ નોર્થ, એટલે નર્ધન સ્ટેટ્સ હતા એમને ધ યુનિયન પણ કહેવામાં આવતું હતું, અને ધ સાઉથ છે એને ધ કોન્ફેડરસી કહેવામાં આવતું હતું. નાઉ પ્લીઝ રિમેમ્બર ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ સ્ટોરી. આગળ જતાં સ્ટોરીમાં આ બે નેમ્સ અગેન એન્ડ અગેન આવશે જ. સો યુ મસ્ટ રિમેમ્બર ધ યુનિયન શું છે અને ધ કોન્ફેડરસી શું છે. યુનિયનના ટીમમાં કયા કેરેક્ટર્સ છે અને કોન્ફેડરસીના ટીમમાં કયા છે. કોન્ફેડરેટ જેને કહેવામાં આવે છે, જે કોન્ફેડરસી ટીમના મેમ્બર્સ છે એને કોન્ફેડરેટ્સ કહેવામાં આવે છે. એટલે આ વાત યાદ રાખજો. પ્લીઝ રિમેમ્બર ધીસ પોઈન્ટ વાઇલ રીડિંગ ધ સ્ટોરી એન્ડ વાઇલ ગોઈંગ થ્રુ ઇટ. The North is also referred as the Union and the South as the Confederacy. The Union had won this war and the slavery system was abolished in the United States. And warનો result શું હતું? What was the result of this war? Then the Union, those who were in favor of abolishing the slavery system in America. અમેરિકામાંથી સ્લેવરી સિસ્ટમને ડિમોલિશ કરવામાં, નાબૂદ કરવાના હિતમાં ના પક્ષમાં જે લોકો હતા, મીન્સ અબ્રાહમ લિંકનની જે ટીમ હતી, એ લોકો આ વોર જીતી ગયા હતા અને અમેરિકામાંથી સ્લેવરી સિસ્ટમ ડિમોલિશ કરી દેવામાં આવી હતી, ત્યાંથી હટાવી દેવામાં આવી હતી. Both the rebellion states were readmitted into the United States, and once the battle was over, once the war was over, both the rebellion states એટલે કે northern states and southern states એ બંને ફરીથી યુનાઇટ થઈ ગયા હતા અને અગેન they were established as a single part of United States. એ બંને જે છૂટા પડી ગયા હતા એ ફરી ભેગા થઈ ગયા હતા. This is a very brief information about the Civil War. Now let's move ahead with the story. You have got to know about the author, and a author means short story writer કોણ હતો અને એ કેવી શોર્ટ સ્ટોરીઝ લખે છે, અમેરિકન સિવિલ વોર શું છે એ જાણ્યા પછી હવે આપણે શોર્ટ સ્ટોરી સાથે શરૂઆત કરીએ છીએ. I will be providing you a summary and critical analysis of a horseman in the sky. આ લેક્ચરમાં તમને જે સ્ટોરી છે, શોર્ટ સ્ટોરી છે, એનું સમરી તો મળશે જ, બટ અલોંગ વિથ દેટ આઈ વિલ ઓલ્સો બી ગિવિંગ માય રિમાર્ક્સ ઓન ધ સ્ટોરી. આને રિલેટેડ જે ક્રિટિકલ રિમાર્ક્સ છે, ક્રિટિકલ એનાલિસિસ છે, એનું જે ઘટનાઓ છે, એનું જે રેલેવન્સ છે, એ હું સાથે સાથે તમને હું એ પણ પ્રોવાઈડ કરતી રહીશ. This is a tragic tale set against the backdrop of the American Civil War, which started in 1861 and lasted till 1865. Now, one more thing, please keep the short story, the copy of the short story with you. मैं તમને શોર્ટ સ્ટોરીનું PDF પ્રોવાઈડ કરેલું છે. સો એમાં જે સેકન્ડ નંબરની શોર્ટ સ્ટોરી છે, હોર્સમેન ઇન ધ સ્કાય, એ તમારી સાથે રાખજો while watching this વિડીયો. આ વિડીયો જોતી વખતે હું તમને એવું સજેસ્ટ કરીશ કે તમે એની કોપી જોડે રાખજો, બિકોઝ આઈ વિલ ઓલ્સો બી રિફરિંગ ટુ ધ લાઇન્સ ફ્રોમ ધ સ્ટોરી. સ્ટોરીમાંથી હું બેઠી લાઇન્સ આમાં રિફર કરવાની છું. સો યુ મસ્ટ ગો થ્રુ ધ સ્ટોરી, મીન્સ તમારે એ સ્ટોરીની સાથે સાથે જ ચાલવાનું છે, જેવી રીતે જ્યારે તમે આ વિડીયો જુઓ એ વખતે. યસ, This is a tragic tale set against the backdrop of the American Civil War. એટલે આ શોર્ટ સ્ટોરીનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે?
અમેરિકન સિવિલ વોરના બેકગ્રાઉન્ડમાં આ સ્ટોરી લખેલી છે. મીન્સ એઝ ધ સ્ટોરી ડેવલપ્સ, જેમ જેમ સ્ટોરી સ્ટાર્ટ થાય છે એ રીતે છેક સુધી, શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી અમેરિકન સિવિલ વોર એમાં છે. The story revolves around a young Virginian named Carter Drews. His father has joined the Confederacy and he, means Carter, has joined the Union. As I had told you to remember the points, આપણે જ્યારે અમેરિકન સિવિલ વોરના વિશે આગળ જાણ્યું ત્યારે મેં તમને કીધું હતું, પ્લીઝ રિમેમ્બર who were the Confederates and who were the Union members. Union members કયા હતા અને Confederates કયા હતા એ તમારે યાદ રાખવું જરૂરી છે. ઇટ વોઝ બિકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન કે આ સ્ટોરીના જે બે મેઇન કેરેક્ટર્સ છે, મેજર કેરેક્ટર્સ છે, કાર્ટર ડ્ર્યુઝ જેના ઉપર આ સ્ટોરી છે, જે ધ પ્રોટેગોનિસ્ટ ઓફ ધ શોર્ટ સ્ટોરી છે કાર્ટર ડ્ર્યુઝ એ, અને એના ફાધર, બોથ ઓફ ધેમ વર ધ મેમ્બર્સ ઓફ ડિફરન્ટ ઓપોઝિટ ટીમ્સ. આ બેટલમાં જે ઓપોઝિટ ટીમ્સ હતી, ધ સધર્ન સ્ટેટ્સ એન્ડ ધ નોર્ધન સ્ટેટ્સ, ધ યુનિયન્સ એન્ડ ધ કોન્ફેડરેટ, એ બંનેના મેમ્બર હતા. મીન્સ ફાધર હતા, કાર્ટર ડ્ર્યુઝના ફાધર એ સ્લેવરી સિસ્ટમ નાબૂદ ના કરવાના પક્ષમાં હતા અને કાર્ટર ડ્ર્યુઝ છે એ સ્લેવરી સિસ્ટમ ખતમ કરવાના, નાબૂદ કરવાના ગ્રુપમાં હતો, એના સપોર્ટમાં હતો. So now you have the idea that the father and the son are in the opposite teams of the war. એ બંને બેટલ ગ્રાઉન્ડ પર એકબીજાની એનિમી ટીમમાં છે. એન્ડ આ સ્ટોરી, શોર્ટ સ્ટોરી કાર્ટર ડ્ર્યુઝની આજુબાજુ જ રિવોલ્વ કરે છે. His mother is in the hospital and is in critical condition. કાર્ટર ડ્ર્યુઝની મધર બીમાર છે એન્ડ when the story develops, જ્યારે સ્ટોરીમાં એ અપિયર નથી થતી, બટ હિઝ ફાધર, કાર્ટર ડ્ર્યુઝના જે ફાધર છે એ એને રિફર કરે છે અને એને કહે છે કે ધ ફિઝિશિયન હેઝ સેડ દેટ યોર મધર ઇઝ ઇન ક્રિટિકલ કન્ડિશન એન્ડ શી વિલ નોટ બી વિથ અસ ફોર મોર ડેઝ. વધારે દિવસે આપણા સાથે રહેશે નહીં, બિકોઝ એની સિચ્યુએશન ઘણી જ ખરાબ છે. It opens in Western Virginia on a sunny afternoon in the autumn of the year 1861. Now when the short story opens, જ્યારે શોર્ટ સ્ટોરી શરૂઆત થાય છે એ વખતે ઓલરેડી સિવિલ વોર ચાલી રહ્યું હોય છે અને એ એના પ્રથમ તબક્કામાં, મતલબ કે એના શરૂઆતના વર્ષમાં હોય છે. 1861માં સ્ટાર્ટ થયું વોર અને શોર્ટ સ્ટોરીની જે ટાઈમલાઈન છે એ પણ અમેરિકન સિવિલ વોરના 1861 મીન્સ ફર્સ્ટ યરમાં જ સેટ છે. અને ઓટમના એક બપોરે આ શોર્ટ સ્ટોરીની બિગિનિંગ થાય છે અને બિંગ ધ શોર્ટ સ્ટોરી, આ શોર્ટ સ્ટોરી છે એટલા માટે એ ઘણી લાંબી ચાલતી નથી અને એની જે એક્શન્સ છે, શોર્ટ સ્ટોરીમાં જેટલી પણ એક્શન્સ, જે ઘટના છે એ એક જ દિવસના સમયમાં પૂરી થઈ જાય છે. ઇટ ડઝન્ટ લાસ્ટ ઇવન ફોર 24 hours. પૂરેપૂરા 24 hours પણ નથી લાગતા અને એક જ દિવસમાં એની ઘટનાઓ બધી શરૂ થાય છે અને એનો અંત પણ આવે છે. નોટ ધ વોર, હા, જસ્ટ ધ પાર્ટ, આ શોર્ટ સ્ટોરીમાં જે થાય છે એ જ ઘટના ખાલી, આખું વોર નહીં. પ્લીઝ બી કેરફુલ. The writer gives a vivid description of the valley where the regiments have been set up. અને જ્યારે તમે સ્ટોરી વાંચો એ વખતે તમને લાગશે કે જેમ જેટલી એક્શન્સ તો છે એની સાથે સાથે ટોપોગ્રાફિકલ એરિયા ઓફ ધ વેલી, ઓફ ધ રિજિયન, મતલબ કે જ્યાં આ બધી ઘટનાઓ સ્થાન લે છે, જ્યાં આ ઘટના બને છે, એક વેસ્ટર્ન વર્જિનિયાનો ટોપોગ્રાફિકલ એરિયા છે. ત્યાં ટેકરીઓ, ખીણ, જંગલ એવો વિસ્તાર છે એ. અને બિયર્સ એઝ બિંગ પાર્ટ ઓફ વોર્સ, અને એ ત્યાંના વેસ્ટર્ન વર્જિનિયાના ટોપોગ્રાફિકલ એરિયાનો ઘણો એવો એક્સપિરિયન્સ છે. અને જ્યારે સિચ્યુએશનને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એ વખતે આજુબાજુનું જે લેન્ડસ્કેપ છે એનું બહુ જ માઇન્યુટ, વિવિડ મીન્સ બહુ જ ડિટેલમાં એનું એક્સપ્લેનેશન, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે. સો વી ફીલ એઝ ઇફ વી આર લિટરલી ઇમેજિનિંગ ધ એન્ટાયર સીન. જ્યારે કોઈ એક્શન થાય એની પહેલાં એના આજુબાજુ પર્ટિક્યુલરલી શું સિચ્યુએશન છે, લેન્ડસ્કેપ શું છે, ત્યાં આજુબાજુ દ્રશ્ય, સીન શું છે, એ બહુ જ સારી રીતે આપણા મગજમાં ઉતરી આવે છે, આપણને ખબર પડે છે.
અને આખો જંગલ વિસ્તાર છે જ્યાં આ બધું થાય છે એ. So the writer gives a vivid description of the valley where the regiments have been set up. Regiments means આ જે કેમ્પ હોય છે ને એ લોકોના આર્મી પીપલના જે કેમ્પ્સ હોય છે એને રેજિમેન્ટ્સ કહેવાય છે. તો ત્યાં એ સેટ કરેલું છે વેલીમાં. And while commenting upon it, he satires the warmongering nature of men. અને જ્યારે એ જે ફોરેસ્ટ એરિયા છે, વેલીનો જે ફોરેસ્ટ લાઈક એરિયા છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપતું હોય છે વખતે એ શું સટાયર કરે છે? નો કન્ટ્રી ઇઝ ટુ વાઇલ્ડ એન્ડ ડિફિકલ્ટ ફોર મેન ટુ મેક ઇટ અ થિયેટર ઓફ વોર. સો આ કહીને આ સ્ટેટમેન્ટથી એ માણસ જાત કેવી રીતે વોરની પાછળ ગાંડી થઈ જાય છે, એ કેવી રીતે એને સપોર્ટ કરતી હોય છે, એ એની પર એ સટાયર કરે છે, કમેન્ટ કરે છે કે આપણે વોર ઈચ્છતા હોઈએ છીએ. વાય? બિકોઝ એ જે એરિયા છે એ ફોરેસ્ટ છે એન્ડ ઇટ ઇઝ અ વેરી નેચરલ સેટિંગ. ઇટ ઇઝ અ વેરી નેચરલ સેટિંગ. અને એ નેચરલ સેટિંગ બ્યુટિફુલ તો છે જ, પણ એની સાથે સાથે જંગલ વિસ્તાર છે. તો રાઇટર શું કહે છે કે માણસ જાત માટે એવો કોઈ એરિયા નથી પૃથ્વી પર, યા એવો કોઈ જંગલ વિસ્તાર નથી કે જેને આ લોકો થિયેટર ઓફ વોર મતલબ કે વોર કરવા માટેના જગ્યામાં પરિવર્તિત ના કરે. માણસ એવો ગાંડોતૂર થઈ જાય છે વોરની પાછળ કે એ કોઈ પણ જગ્યાને વોરની યુદ્ધની પરિસ્થિતિ અને યુદ્ધની જગ્યા બનાવી શકે છે. એની માટે કોઈ અઘરી વસ્તુ છે નહીં. So let me read the entire passage once again. This is a tragic tale set against the backdrop of the American Civil War. The story revolves around a young Virginian named Carter Drews. His father has joined the Confederacy and he, means Carter, has joined the Union. His mother is in the hospital and is in critical condition. It opens in Western Virginia on a sunny afternoon in the autumn of the year 1861. The writer gives a vivid description of the valley where the regiments have been set up, and while commenting upon the valley, he satires the warmongering nature of men. No country is too wild and difficult for men to make it a theatre of વોર. અને આ લાઈન શોર્ટ સ્ટોરીના બુકના પેજ નંબર 18 પર આપેલી છે. There are 5 such regiments which consisted such men who might have starved an army to submission. As for now, they are resting because they had marched all the previous day and night. They have planned to secretly attack their enemy. Who is their enemy? The Confederates at night. Now જે છાવણીની મતલબ જે જગ્યાની વાત કરે છે ત્યાં એવી 5 છાવણીઓ આવેલી છે, લશ્કરી છાવણીઓ ત્યાં સેટ કરેલી છે. એટલે એ વેલી વેસ્ટર્ન વર્જિનિયાની જે વેલીની વાત કરી રહ્યા છે ત્યાં આવા 5 કેમ્પ 5 આર્મી કેમ્પ સેટઅપ કરેલા છે. અને એ આર્મી કેમ્પમાં કેવા લોકો છે? એ આર્મી કેમ્પમાં કેટલાક એવા પણ લોકો છે who might have starved an army to submission. મતલબ કે જેની અગેન્સ્ટ એ લોકો લડી રહ્યા હોય એના લોકોને આ લોકોએ ભૂખ્યા રાખીને એમને સબમિશન એટલે કે એમને સરેન્ડર કરવા માટે મજબૂર કર્યા હોય. એ લોકોને ભૂખ્યા તરસ્યા રાખીને એમના એનિમીને સરેન્ડર કરવા માટે આ લોકોએ મજબૂર કર્યા હોય એવા લોકો પણ આ છાવણીમાં રહ્યા છે. નાઉ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ? એટલે કે એ લોકો એટલા નિર્દયી થઈ જાય છે કે પોતાની જીત માટે અને બીજાની હાર માટે એ લોકો કોઈ પણ હદ સુધી જઈ શકે છે. ધીસ ઇઝ અ સટાયરિકલ સ્ટેટમેન્ટ. કહે છે કે વોર માટે એ લોકો એટલા ગાંડા થઈ જાય છે, હાર અને જીત માટે એ લોકો એટલા ડેડિકેટેડ હોય છે નેગેટિવલી કે એ એમના એનિમીને ભૂખ્યા તરસ્યા પણ રાખીને એમને સરેન્ડર કરવા માટે મજબૂર કરી શકે છે. As for now, they are resting because they had marched
ઓલ ધ પ્રીવિયસ ડે એન્ડ નાઇટ. અને અત્યારે જે સમયે સ્ટોરીની વાત કરી રહ્યા છે એ લોકો, એ વખતે શું છે, એ વખતે આ બધા જ પીપલ છે, જે આર્મી પીપલ છે, એ લોકો આરામ કરી રહ્યા છે. બિકોઝ એ લોકોએ પાછલી ગઈ રાત્રે અને દિવસે આખો દિવસ અને રાત માર્ચિંગ કર્યું હતું અને એટલા માટે એ લોકો થાકી ગયા છે અને આરામ કરી રહ્યા છે. સબમિશન મીન્સ શરણે લાવવું, એને શરણે લાવવા માટે એ લોકો એમને બહુ જ ભૂખ્યા તરસ્યા રાખી શકે છે. એઝ ફોર નાઉ દે આર રેસ્ટિંગ બિકોઝ દે હેડ માર્ચ્ડ ઓલ ધ પ્રીવિયસ ડે એન્ડ નાઇટ. ગઈ રાત મીન્સ ગઈકાલે આખી દિવસ અને રાત એ લોકોએ માર્ચિંગ કર્યું હતું, એટલા માટે અત્યારે એ લોકો આરામ કરી રહ્યા છે. એન્ડ વોટ્સ ધેર નેક્સ્ટ પ્લાન? They have planned to secretly attack their enemy. Who are their enemy? Their enemy is or are the Confederates. રાત્રે હવે એ લોકો કોન્ફેડરેટ્સ પર સિક્રેટલી અટેક કરવાનું પ્લાન કરી રહ્યા છે. એ લોકો છુપી રીતે એમની ઉપર હુમલો કરવાના છે, એટલા માટે અત્યારે એ લોકો સિક્રેટલી એમની ઉપર નજર રાખી રહ્યા છે. When the story begins, Carter Drews is laying there in a patch of bushes. He is laying upon his stomach, his feet resting upon the toes, his head upon the left forearm. His extended right hand loosely grasped his rifle. He has been given the duty of furthest observation. But now he is sleeping on duty, and it is no less than a crime for a soldier. When he is awake from his sleep, the writer writes, "Who shall say what good or bad angel came in a dream to rouse him from his state of crime?" When the story begins, જ્યારે સ્ટોરી શરૂ થાય છે એ વખતે કાર્ટર ડ્ર્યુઝ, આર પ્રોટેગોનિસ્ટ, આપણો સ્ટોરીનો હીરો છે, એ શું, હી ઇઝ લાઇંગ ધેર ઇન અ પેચ ઓફ બુશિસ, ઝાડી ઝાંખરામાં એ લેઇંગ એટલે આડો પડ્યો છે, ત્યાં સૂઈ ગયો છે. હી ઇઝ લેઇંગ અપન હિઝ સ્ટમક, હવે એ કેવી પોઝિશનમાં ત્યાં સૂઈ ગયો છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે. તો એના પેટ પર અપન હિઝ સ્ટમક એટલે ઊંધો સૂઈ ગયો છે. એના ફીટ રેસ્ટિંગ અપન ધ ટોઝ એટલે કે ટોઝ જે અંગૂઠાવાળો જ ભાગ હોય છે, ટો, એની ઉપર એના ફીટ, એના મતલબ કે એની પોઝિશન એવી છે કે આપણે જ્યારે ઊંધા સૂઈ જઈએ ત્યારે ઊંધો સૂઈ ગયો છે, પેટના ભાગે ઊંધો છે, અને એના પગ શેના સહારે ત્યાં છે, એના ટોસના સહારે ત્યાં રેસ્ટિંગ પોઝિશનમાં છે. હિઝ હેડ અપન ધ લેફ્ટ ફોર આર્મ, અને એનું માથું એની લેફ્ટ ફોર આર્મ મતલબ કે આમ પહેલાંનો જે હિસ્સો છે, ઉપર શોલ્ડરથી લઈને કોણી સુધીનો જે ભાગ છે, ત્યાં એનું લેફ્ટ ફોર આર્મ ત્યાં એનું માથું છે. એન્ડ હિઝ એક્સટેન્ડેડ રાઇટ હેન્ડ, અને એના જમણા હાથથી એ લાંબો આમ છે અને એનાથી એણે રાઇફલ પકડેલી છે. ધીસ ઇઝ ધ પોઝિશન ઇન વિચ હી વોઝ લેઇંગ ઇન ધ પેચ ઓફ બુશિસ. હી હેઝ બીન ગિવન ધ ડ્યુટી ઓફ ધ ફર્ધરેસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન, અને એની ડ્યુટી શું હતી? કાર્ટર ડ્ર્યુઝની ડ્યુટી એ છે કે એણે દૂર રહીને પરિસ્થિતિને ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે, એટલે એ જગ્યા પર એણે નજર રાખવાની છે, દૂરથી છુપી રીતે, મતલબ કોઈને દેખાઈ આવે એટલા માટે જ નહીં, એણે છુપી રીતે નજર રાખવાની છે દૂર રહીને, એટલા માટે જ એ ઝાડી ઝાંખરામાં છુપાયેલો છે, સો દેટ કોઈને ખબર ના પડે કોઈ ત્યાં આવે તો. બટ નાઉ હી ઇઝ સ્લીપિંગ ઓન ડ્યુટી એન્ડ ઇટ ઇઝ નો લેસ દેન અ ક્રાઇમ ફોર અ સોલ્જર. પણ અત્યારે એ જ્યારે ડ્યુટી પર છે ત્યારે ઓન ડ્યુટી એ સૂઈ રહ્યો છે, અને ફોર અ સોલ્જર, એક સૈનિક માટે, એક લશ્કરી ટુકડીનો જે ભાગ હોય માણસ, એની માટે ઓન ડ્યુટી સૂઈ જવું એ કોઈ મામૂલી વાત નથી, પણ એક ક્રાઇમ, એક ગુનાની સમાન છે. અને એ જ્યારે આ સીન આવે છે સ્ટોરીમાં, ત્યારે રાઇટર કહે છે પણ સહી કે અત્યારે એ એવી પોઝિશનમાં સૂઈ રહ્યો છે કે કોઈ એને જો દૂરથી જુએ તો એવું જ લાગે કે જાણે એ મરી ગયો છે, એ મૃત્યુવાળી સ્થિતિમાં પડ્યો છે ત્યાં, એવું જ લાગે. પણ જો કે એ જીવિત છે તેમ છતાં જો એને કોઈ જોઈ જાય, એનું સિનિયર જો એને કંઈ જોઈ જશે આવી રીતે આ સ્થિતિમાં,
તો ઓફકોર્સ એ મરી જ જશે. મતલબ કે એણે જે ક્રાઇમ કર્યો છે, ઓન ડ્યુટી સૂઈ જવાનો એણે જે ક્રાઇમ કર્યો છે એની માટેની બીજી કોઈ ડેથ સિવાય બીજી કોઈ પનિશમેન્ટ છે નહીં. એટલા માટે એ આવી રીતે તો ક્રાઇમ છે જ, પણ જો એ પકડાઈ જશે તો પણ એની ક્રાઇમ જ કન્સિડર કરવામાં આવશે અને એને બહુ જ સિવિયર પનિશમેન્ટ આપી દેવામાં આવશે. When he is awake from his sleep, the writer writes, "Who shall say what good or bad angel came in a dream to rouse him from his state of crime?" અને જ્યારે એ ઉઠે છે, અચાનકથી એની ઊંઘમાંથી ઉઠી જાય છે, ત્યારે રાઇટર શું કહે છે કે કોણ જાણે કઈ સારી યા ખરાબ એન્જલે આવીને એને એના સ્ટેટ ઓફ ક્રાઇમમાંથી ઉઠાડ્યો છે, મતલબ કે એને એની ઊંઘમાંથી ઉઠાડ્યો છે. હવે એ આવું કેમ કહી રહ્યા છે? વોટ ગુડ ઓર બેડ એન્જલ, સારું યા ખરાબ એન્જલ એ કેમ કહી રહ્યા છે? દેટ વી શેલ સી વાઇલ વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી. જ્યારે આપણે સ્ટોરીનો અંત આવશે ત્યારે ધીમે ધીમે આપણને યા તો ડેનુમાં મતલબ કે થોડા મધ્ય સ્થળ પર આપણે પહોંચીશું શોર્ટ સ્ટોરીના, એ વખતે આપણને ખબર પડશે કે કેમ રાઇટર એવું કહે છે કે સારી યા ખરાબ એન્જલ. દેટ હેઝ સમ કન્ટેક્સ્ટ ઇન ધ સ્ટોરી which we shall see later on. On waking up from his sleep, he sees a man sitting on the horse. The sight creates an artistic impact on him, and for an instant, હવે મેં આ એફ સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સમાં કેમ કર્યો છે? બિકોઝ જ્યાંથી મેં લાઇન ઉઠાવી છે ત્યાં એફ કેપિટલ છે, બટ આઈ હેવ અપ્રોપ્રિએટેડ ઇટ ફોર માય નેસેસિટી, અને એટલા માટે મેં એને સ્મોલ કર્યો છે, એટલા માટે મેં એને સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં રાખ્યો છે. ફોર એન ઇન્સ્ટન્ટ ડ્રુઝ હેડ અ સ્ટ્રેન્જ half defined feeling that he had slept to the end of the war and was looking upon a noble work of art set up upon that commanding height in memory of the deeds of an heroic past of which he had been an inglorious part. This line had been taken from page number 20 of the book. Since the timeline of the short story is that of a war, it is difficult for one to think of artistic and aesthetic delights. But the sleep has given him so much peace that now even the sight of a man sitting on a horse without any movement makes him experience aesthetic pleasure. This is contrasted by the memory of war, which appears as heroic as in public experience, but at personal level this memory is inglorious. The memory he has of war is not heroic. This suggests the drastic impression of war in public expression and one's personal experience and expression. Now, હવે એ ઊંઘમાંથી ઉઠી ગયો છે. ડ્રુઝ ઇઝ અપ ફ્રોમ હિઝ સ્લીપ, એની ઊંઘમાંથી ઉઠી ગયો છે, અને જ્યારે ઉઠે છે, ઓન વેકિંગ અપ ફ્રોમ હિઝ સ્લીપ હી સીઝ અ મેન સિટિંગ ઓન ધ હોર્સ, અને જ્યારે એ ઊંઘમાંથી ઉઠે છે ત્યારે એક માણસને ઘોડા પર બેઠેલો જુએ છે. દૂર ટેકરી છે એ ઝાડી ઝાખરામાં છુપાયેલો છે, અને એની જે જગ્યા છે, એનું પ્લેસ ઓફ ડ્યુટી છે, ત્યાંથી થોડી દૂર એક ટેકરી છે, ક્લિફ છે, અને એ ટેકરી પર એક ઘોડેસવાર બેઠો છે. મતલબ કે ઘોડા ઉપર એક માણસ બેઠો છે, અને ઉઠતાની સાથે જ ઊંઘમાંથી ઉઠતાની સાથે જ એ ઘોડેસવારને જુએ છે. એન્ડ રિમેમ્બર હી ઇઝ સ્ટીલ ઇન દેટ સ્લીપિંગ પોઝિશન. એ ઊંઘમાંથી ઉઠી ગયો છે પણ હજી એ ઊભો નથી થયો, ઉઠ્યો છે ખાલી, એટલે એની પોઝિશન તો સેમ છે જે આપણને આગળ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું, એની પોઝિશન એ જ છે, પણ એની આંખો ખુલી છે, એટલે એની ઊંઘમાંથી ઉઠ્યો છે. અને ઊંઘમાંથી ઉઠતાની સાથે જ એ એક માણસને ઘોડા પર બેઠેલો જુએ છે. The sight creates an artistic impact on him. અને આ દ્રશ્ય જોતાની સાથે જ એ દ્રશ્ય એને એક પીસ ઓફ આર્ટ હોય એવી ફિલિંગ આવે છે. મતલબ કે એનું બહુ જ ડિટેલ્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે
શોર્ટ સ્ટોરીમાં. આઈ વિલ નોટ બી ગેટિંગ ઇન ટુ દેટ ડિસ્ક્રિપ્શન. યુ પ્લીઝ રીડ ઇટ ફોર ઓન યોર ઓન. પણ એ જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ અહીંયા ઝાડી ઝાખરામાં છે અને પેલો ટેકરી પર ઊભો છે અને કોઈ મૂવમેન્ટ નથી કરી રહ્યો. અને સિન્સ ઇટ ઇઝ અ વેરી નેચરલ સીન, તો એ જોઈને એના માઇન્ડ પર, એની સાયકી પર એક આર્ટિસ્ટિક ઇમ્પ્રેશન ક્રિએટ થાય છે કે એઝ ઇફ એ એક પીસ ઓફ આર્ટ, કોઈ પેઇન્ટિંગ યા કોઈ આર્ટિસ્ટિક વસ્તુ જોઈ રહ્યો હોય એવી એને ફિલિંગ આવે છે. એન્ડ ફોર એન ઇન્સ્ટન્ટ ડ્રુઝ હેડ અ સ્ટ્રેન્જ હાફ ડિફાઇન્ડ ફિલિંગ that he had slept to the end of the war. અને જ્યારે આ જુએ છે ત્યારે ફોર અ મોમેન્ટ એ વખતે એને શું લાગે છે કે એઝ ઇફ એ વોર ખતમ થઈ ગયું છે. એ વખતે ઊંઘમાંથી ઉઠ્યો છે, મતલબ કે જ્યારે ઉઠ્યો ત્યારે એવું લાગે છે, એટલી શાંતિ એને લાગી રહી હોય છે કે એઝ ઇફ વોર ખતમ થઈ ગયું છે. ઇટ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ વોર. એ વોરના અંતમાં સૂઈ રહ્યો હતો. એન્ડ વોઝ લુકિંગ અપન અ નોબલ વર્ક ઓફ આર્ટ. અને વોર ખતમ થયા પછી એ એક નોબલ વર્ક ઓફ આર્ટ, એટલે એકદમ બહુ જ બ્યુટિફુલ વર્ક ઓફ આર્ટ નિહાળી રહ્યો હોય. સેટ અપન દેટ કમાન્ડિંગ હાઇટ ઇન મેમરી ઓફ ધ ડીડ્સ ઓફ એન હિરોઇક પાસ્ટ ઓફ વિચ હી હેડ બીન એન ઇનગ્લોરિયસ પાર્ટ. અને એની મેમરીમાં શું છે? એની મેમરીમાં એક હિરોઇક પાસ્ટ છે જે વોરનું છે. એની મેમરીમાં વોર છે, એનું પાસ્ટ વોર હતું. સો એવું લાગે છે કે પાસ્ટની મેમરી, હિરોઇક ડીડ, વોર હેઝ બીન કન્સિડર્ડ અ વેરી હિરોઇક એક્ટ. યુ નો, જ્યારે પણ વોર થાય છે યા તો બેટલ્સ, વોર્સ, રાયટ્સ, એ બધાના એક રોમેન્ટિક નોશન્સ હોય છે. હિરોઇઝમ, નેશનલિઝમ, એ બધા રોમેન્ટિક નોશન્સના બેકગ્રાઉન્ડમાં, એ બધા રોમેન્ટિક નોશન્સની સાથે, એવી ભાવનાઓની સાથે યુદ્ધ કરવામાં આવે છે અને એને હિરોઇક કન્સિડર કરવામાં આવે છે. નો મેટર હાઉ મેની સોલ્જર્સ, હાઉ મેની હ્યુમન બીઇંગ્સ ડાય ડ્યુરિંગ દેટ વોર. એ યુદ્ધ વખતે ગમે એટલા માણસો મરે તેમ છતાં એને એક હિરોઇક એક્ટ કન્સિડર કરવામાં આવે છે અને એક મોમેન્ટ ઓફ પ્રાઉડ ફીલ કરવામાં આવે છે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વખતે. તો એની મેમરીમાં એ જ છે કે યુદ્ધ ખતમ થઈ ગયું છે, જે હિરોઇક કન્સિડર કરવામાં આવે છે. અને હવે અત્યારે યુદ્ધ ખતમ થયા પછી એક નોબલ પીસ ઓફ આર્ટ જોઈ રહ્યો છે, જે હિરોઇક તો છે જ, પણ એના ભાગે જે પાર્ટ આવ્યો છે યુદ્ધનો એ ઇનગ્લોરિયસ છે. એટલે એ એટલો ગ્લોરિયસ, એટલી ગ્લોરી, મતલબ કે એવો જેને આપણે માણી શકીએ એવો એ હિસ્સો છે નહીં એની મેમરીનો. આ પણ આગળ જતાં આપણને ખબર પડશે કે આટલું સટાયરિકલી વોર વિશે કેમ કહી રહ્યા છે ઓથર. એવું તો શું છે આ વોર યા તો આ સ્ટોરીમાં કે જેના લીધે આટલું બધું એ સટાયર કરે છે. અને ઇન અ વે, ભલે આ સ્ટોરીમાં એવું કંઈ હોય કે ના હોય, વોર is not a thing which should be appreciated. Okay, since it leads to a great deal of bloodshed and death in large amount. So અહીંયા પણ બે કોન્ટ્રાસ્ટિંગ ઇમેજરીઝને ઓથર સાથે મૂકી રહ્યા છે, રાઇટર સાથે મૂકી રહ્યા છે કે એક બાજુ વોર ચાલે છે પણ આ યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં સૂઈ ગયો છે અને જ્યારે ઉઠે છે ત્યારે એને એટલું સારું લાગે છે કે એઝ ઇફ યુદ્ધ પણ પતી ગયું છે અને અત્યારે એ કોઈ પીસ ઓફ આર્ટને માણી રહ્યા છે. ડ્રુઝ, ઓફકોર્સ. Since the timeline of the story is that of a war, it is difficult for one to think of artistic and aesthetic delights. અને અત્યારે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે, શોર્ટ સ્ટોરીમાં આ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે અને એ વખતે કોઈ માણસ બ્યુટી, આર્ટ, પ્લેઝર્સ એ બધા વિશે વિચારી શકતો નથી. જે એના માઇન્ડમાં હોય છે એકદમ યુદ્ધ માટેનું જે પાગલપન હોય છે, બ્લડ શેડ, મારી નાખવું, ખતમ કરી નાખવું, જીતી જવું અને હરાવી દઉં, એવી બધી ભાવનાઓ, એવા બધા વિચારોથી, એવી બધી વિચારોના આવેગમાં હોય છે માણસ. અને એ વખતે સારી સારી વસ્તુઓને માણવી, કોઈ પીસ ઓફ આર્ટ એન્જોય કરવું એ પોસિબલ નથી હોતું એ વખતે. But the sleep has given him so much peace that now even the sight of a man sitting on the horse without any movement makes him experience aesthetic pleasure. પણ અત્યારે જ્યારે ડ્રુઝ ઊંઘમાંથી ઉઠ્યો છે ત્યારે એને માનસિક રીતે એટલી શાંતિ મળી રહી છે, એટલું પીસ એને એક્સપિરિયન્સ થાય છે
કે ઘોડા પર બેઠેલો માણસ જે કોઈ મૂવમેન્ટ નથી કર્યો છે, જ્યાં જસ્ટ ઘોડા ઊભો છે અને એની ઉપર એ માણસ બેઠો છે અને બંનેમાંથી કોઈ પણ મૂવમેન્ટ નથી કરી રહ્યું, એકદમ શાંત ઊભા છે, એઝ ઇફ કોઈ પૂતળું ઊભું હોય ને એવી રીતે. તો એ પોઝિશનમાં એ લોકો ઊભા છે અને એ લોકોને આવી પોઝિશનમાં જોઈને એને લાગે છે કે એ પીસ ઓફ આર્ટ જોઈ રહ્યો છે અને માનસિક રીતે પણ એને એટલી જ શાંતિ છે અને આજુબાજુ પણ બીજો કોઈ અવાજ છે નહીં. સો ધ સિચ્યુએશન એઝ અ હોલ, આખી સિચ્યુએશન એની આજુબાજુ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એને એવી ફિલિંગ આવે છે કે એઝ ઇફ ધ વોર હેઝ એન્ડેડ, એટલી બધી શાંતિ છે જાણે યુદ્ધ ખતમ થઈ ગયું હોય અને અત્યારે એ યુદ્ધ ખતમ થયા બાદ એ એસ્થેટિક પ્લેઝરને, એસ્થેટિક ડિલાઇટ્સને એન્જોય કર્યો છે, માણી રહ્યો છે. અને જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે રાઇટર, ઘોડેસવાર જે બેઠો છે એનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે એ પણ કંઈક એવું જ છે કે જાણે એ બહુ જ બ્યુટિફુલ, બહુ જ સુંદર પેઇન્ટિંગ હોય યા તો કોઈ પૂતળું હોય, સ્કલ્પ્ટર હોય, એવું ડિસ્ક્રિપ્શન ત્યાં આપેલું છે. યુ મસ્ટ રીડ ઇટ. ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રાસ્ટેડ, એટલે કે આ જે આખું સીન છે એનું ઊંઘમાંથી ઉઠવું અને જે રીતે એ ઘોડેસવારને જોઈ રહ્યા છે અને એના માઇન્ડ પર જે ઇમ્પેક્ટ છે, એની જે અસર થાય છે એની ઉપર, એ કેવી રીતે કોન્ટ્રાસ્ટેડ છે. ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રાસ્ટેડ બાય ધ મેમરી ઓફ વોર વિચ અપિયર્સ એઝ હિરોઇક એઝ પબ્લિક એક્સપિરિયન્સ. એટલે પબ્લિક એક્સપિરિયન્સમાં એ એક હિરોઇક ઇવેન્ટ છે જે યાદ કરીને લોકો પ્રાઉડ ફીલ કરે છે, હિરોઇક ફીલ કરે છે. બટ એટ પર્સનલ લેવલ ધીસ મેમરી ઇઝ ઇનગ્લોરિયસ. અને ડ્રુઝની માટે, નોટ ઇવન ડ્રુઝ, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એના માટે વોર એટલું બધું ગ્લોરિયસ નહીં હોય. જો એને એ ટ્રોમેટિક સિચ્યુએશનને યાદ કરે કે કેટલા બધા લોકોને માર્યા હતા, હાઉ કેન કિલિંગ ઓફ સો મેની પીપલ, મિલિયન્સ ઓફ પીપલ બી કન્સિડર્ડ એઝ ગ્લોરિયસ? નો. એઝ અ હ્યુમન બીંગ્સ આપણને વિચાર આવવો જોઈએ કે યુદ્ધ વખતે આટલા બધા લોકોને માર્યા પછી એને ગ્લોરિયસ કેવી રીતે કન્સિડર કરી શકાય છે. એ એક બેઝિક હ્યુમન નેચરનો ક્વેશ્ચન છે કે તમે આટલા બધા લોકોને મારો અને પછી તમે એને ગ્લોરિયસ કન્સિડર કરો તો આ સારું ના કહેવાય. ભવ્ય, યસ, ગ્લોરિયસ મીન્સ ભવ્ય. કોઈને મારવું એક ભવ્યતાની વસ્તુ છે નહીં. અને એવી જ રીતે કાર્ટર ડ્રુઝની લાઈફનો જે પાર્ટ ઓફ વોર છે, મેમરી ઓફ વોર છે, એ પબ્લિક એક્સપિરિયન્સ, વોર એઝ અ હોલ પબ્લિકલી ભલે એ એકદમ હિરોઇક હોય પણ કાર્ટર ડ્રુઝની માટે એ ઇનગ્લોરિયસ છે, એ અભવ્ય છે. એની માટે એ માણવાની કોઈ વસ્તુ છે, એની પ્રાઉડ ફીલ કરવાની વસ્તુ છે નહીં. The memory he has of war is not heroic. This suggests the drastic impression of war in public expression and one's personal experience or expression of the war. અને આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે કે એક બાજુ પીસ ઓફ આર્ટ, યુદ્ધનું ખતમ થવું, અને બીજી બાજુ યુદ્ધને કઈ પરિસ્થિતિમાં, યુદ્ધને કેવા રોમેન્ટિક નોશન્સ સાથે, રોમેન્ટિક એટલે પેલું લવવાળું નહીં ઓફકોર્સ, પણ બહુ સારું વિચારવામાં આવે છે. એકદમ પોઝિટિવલી જ્યારે વોરને લેવામાં આવે છે અને એને બહુ જ સહારવામાં આવે છે, એને સપોર્ટ કરવામાં આવે છે, તો એવા વોરને, એ વોર કેવી રીતે પબ્લિકલી એને બહુ જ હેલ કરવામાં આવે છે, એનો જય જયકાર થાય છે એ વોરનો. પણ ઓન ધ અધર સાઈડ જ્યારે લોકોનો, ભલે એ લોકો વોરનો પાર્ટ રહ્યા હોય યા તો એને ડિરેક્ટલી ઇનડિરેક્ટલી ફર્સ્ટ હેન્ડ યા કોઈ પણ રીતે એને વિટનેસ કર્યું હોય, એને અનુભવ કર્યો હોય, તો એ લોકોની માટે એ બહુ જ ખરાબ હોય છે અને બહુ ટ્રોમેટિક સિચ્યુએશન એમની માટે ક્રિએટ કરતું હોય છે, એમની મેમરીઝમાં, એની યાદોમાં, એમના લાઈફમાં અને એમની સાયકીમાં. તો આ બંને વોરની બંને સાઈડનું ની ઇમ્પેક્ટમાં કેટલું ડ્રાસ્ટિક, કેટલો મોટો તફાવત છે એ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. એન્ડ વી આર સ્ટોપિંગ હિયર ઇન આર ડિસ્કશન. આપણા આ શોર્ટ સ્ટોરીના ડિસ્કશનમાં આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ. એન્ડ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર આઈ વિલ બી મૂવિંગ અહેડ વિથ ધ સ્ટોરી. થેન્ક યુ.